Hello students, welcome all of you. In the last classes we are under the discussion of partnership, its meaning and definition. Once again I repeat you, the partnership is one form of business ownership coming into an existence to overcome the limitations of proprietary form of business organization and to take use of the business opportunities by carrying on the business on a little large scale or by expanding the existing business organization in a large scale. So this partnership, in the definition already we come across, is a relation between two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. The person who is entering into partnership agreement individually called as a partner, collectively they are called as a partnership firm. So this association of two or more persons by entering into a contract of agreements to sharing the profits of the business carried on by all or any of them acting for all is called as a partnership. With this definition we can point out certain essential requisites to constitute as a partnership, because any association of two or more persons we cannot call as a partnership. To constitute as a partnership it must attribute certain features or fulfill certain requirements. What we say features of partnership firm or the characteristics of partnership or the essential requisites of partnership. These essential requisites are formation, its special features: formation, liability, risk bearing, decision making and controlling, continuity, mutual agency and number of partners. First one, formation of partnership. This partnership firm, this form of ownership, a business organization are coming into an existence under this form of ownership under the Indian Partnership Act 1932. Under this act, two or more persons entered into legal agreement regarding the various terms and conditions of the business, which may be relating to the sharing of the profits, which may be relating to the carrying on the business, who is to take an active part, whether all partners are to take an active part or any one of them is to take an active part, how the profits of the business at the end of the year is to be shared. So these different terms and conditions are to be agreed upon. With this agreement they started to carry on the business organization. It is not difficult, because here easy formation like proprietary form of business organization, here also no much legal formalities. It is governed under the Partnership Act 1932. Only by mere an agreement the partnership firm will come into force. So only with the association of minimum two members, at least a relation between two or more persons, as you say, by entering into an agreement, mere bringing together of two persons by entering into an agreement
they can start the business under this form of ownership. One thing here which is to be kept in mind is that business must be lawful one. The agreement must be made between the persons to carry on legal business, not any unlawful business. It means that if any two or more persons coming together and enter into an agreement to carry on certain charitable certain business for charitable purpose, or any two persons may enter into an agreement to carry on certain illegal business like smuggling, robbery, etc. So that all is not constitute as a partnership. The agreement must be made between the partners to sharing the profits by carrying on lawful business. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸರಳ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು, ವ್ಯವಹಾರದ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಜನರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಗ್ರಿಮೆಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಡೀತಾವೋ, ಎಲ್ಲ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು, ಲಾಭಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಲವಾರು ಈ ಒಂದು ಷರತ್ತುಗಳು, ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಕೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅನ್ನುವುದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಎರಡು ಜನರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸರಳತೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಳತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. So every nature of liability of each and every partners are unlimited in the sense that to the business debts, the property of the business is not sufficient, the partner is held liable to satisfy the debts of the business of the firm out of the sale proceeds of their personal properties. So liability of the partners are extended to their personal properties. ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೇನು, ಅದರ ವಿಧಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ನಿರಂತರ ನಷ್ಟಗಳ ಕಾರಣದಿಂದನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಿಗೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿನ, ಫರ್ನಿಚರು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮರುಪಾವತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಸೆಟ್ಟುಗಳು ಸಾಕಾಗದೇ ಹೋದವಾಗ ಆ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್ out of their personal properties. They have to satisfy that debts of the firm to an unlimited extent. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಸಾಲ ಫರ್ಮ್ನ ಸಾಲ ಪೂರ್ತಿ ಚುಕ್ತ ಆಗುತ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರರು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅನಿಯಮಿತವಾದಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಈ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. Risk here, the profit of the firm are shared by the partners in certain proportions. Same way, if there is any loss, that loss also shared by the partners in the agreed ratio. So this risk of losses, when it is a business, there is a chances of risk, there is a chances of loss, uncertainties which may affect to loss to the firm. So this loss or this risk are spread or shared, means it is spread among two or more persons depending upon the number of partners, those who are entering into an agreement to carry on this partnership business. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಆ ಒಂದು ಫರ್ಮಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ನಷ್ಟ, ಆ ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರ ನಡುವೆ ಹಂಚಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಲುಗಾರರು ಲಾಭವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾರೋ, ಸೊ ಈ ಲಾಭ ಅನ್ನುವುದು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರಿಸ್ಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ನಷ್ಟನೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಸ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಭಯ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರ ನಡುವೆ ಹಂಚಲ್ಪಡ್ತವೆ. So it is one of the characteristics of partnership firm. So one more here is that decision making and controlling, ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So here in this partnership form of business organization, in the definition already we know that business are carried on by all or any of them acting for all. It means that day-to-day activities of the business organizations may be carried on by all partners. So the decision making regarding the day-to-day activities of the business organization are taken in consultation or in exchange of ideas of all the partners. So the decisions are taken in exchange of ideas of all the partners or in with the consent of all the partners. By that each and every partners will take an active participation, may take an active participation in the day-to-day affairs of that business organization. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಏನನ್ನ ವಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್, ವಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್, ಈ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು, ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು, ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರು ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಮ್ಮತಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲಿ ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿತ್ the consent of all the partners and controlling of the activities of the business organizations are made with the joint efforts of all the partners. So it is one of the special features of this partnership form. So one more here is that continuity in partnership form. Continuity in the business, ನಿರಂತರತೆ ಆ ಒಂದು business organization in which are coming into an existence, which are established under the ownership of two or more persons in the form of partnership, will continued only when the minimum number of partners is 2 or more. When the number of partners falls below 2, partnership will comes to an end. ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಂತರತೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇರಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾಲುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಇಳೀತೋ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರನೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವೆನ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಡೌನ್ ಟು to less than 2. So here this any partners dies, any partners who may insolvent, any partners who may bankrupt, when all the partners except one becomes insolvent, when all the partners except one dies, partnership will comes to an end. ಹೇಗೆ ದಿಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ, ಈ ಸಾವು, ದಿವಾಳಿತನ, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲ್ಪಡ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳೀತೋ ಆವಾಗ ಆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 or more ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 or more ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಿರಂತರತೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದರ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. One of the features of partnership here is that no guarantee of its continuity. And mutual agency. ಪರಸ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ. So in a partnership form, each and every partner
those who are entering into partnership agreement, ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಲುಗಾರರು here acts in twofold capacities. So as already we know in the definition, partnership business carried on by all or any of them acting for all. So with this, every partner acts in twofold capacity as an agent and as a principal. As an agent, each and every acts binds the other partners, is bound by the acts of the other partners. So ಇಲ್ಲಿ acts as a principal and acts as an agent also. So there is a mutual agency relations between the each and every partners, mutual agency relations between the each partners in partnership firm. It is one of the speciality. And one more thing here is that number of partners. So regarding the number of partners in a partnership firm, there is minimum of 2 partners. To constitute as a partnership, there must be an agreement between at least 2 partners. So minimum number of persons required to constitute as a partnership is 2. ಆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಪಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಪಾಲುಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಪಾಲುಗಾರರು ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಲುಗಾರರು? ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಪಾಲುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 2. Maximum number of partners in a partnership firm under section 464 of the Indian Companies Act 2013 is 100, but at present under the rule 10 of Indian Company Rules 2014, maximum number of partners in a partnership firm is 50. So now at present the maximum number is 50. So objective type questions may be asked, what is the maximum number of partners in partnership firm? You take it as maximum number of partners in a partnership firm is 50 under rule 10 of Indian Company Rules 2014. ಕನಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯ ಪಾಲುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಗರಿಷ್ಠ ಪಾಲುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 50. So this is the number of partners. So one of the speciality of this partnership firm, with this the various characteristic features, ಆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಭಯ, ಸೊ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾಲುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ partnership form of business organization is one of the form of business ownership suitable to some type of business organization. So each and every alternative form of business organization is suitable in different types of the business. So this suitability of this partnership form, each form of business ownership are decided on the basis of its merits and limitations. ಅದು
ಆ ತರಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೋಷಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯಾವ ತರಹದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಲ್ಪಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರಿಗೋ ಅಥವಾ ಒಂದು person who is undertaking the risk of business under this different form of business ownership derives the number of the benefits. If he choose any of this alternative form, he will get certain benefits. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಶೀಲರು ಅವರು ಯಾವ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದ್ದಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವಾಗ ಒನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಸಮತೋಲಿತ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸುಲಭದ ರಚನೆ, ಮೋರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಶೇರ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ನಷ್ಟ ಭಯದ ಹಂಚಿಕೆ, ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಹೊರತಾಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ partnership firm. Number of the benefits we can point out. So here mainly easy formation of partnership firm is easy. In the special features we observed that the formation, easy formation. So this easy formation ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ mere by an agreement the business organization will come into an existence under this form of ownership. ಈ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅನುಕೂಲ. ಸುಲಭವಾಗಿ ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ suppose if we are going to comply with the number of rigid formalities, legal formalities to start our business organization, it may takes much time, as and when we think immediately we cannot start. To comply with these rigid formalities, it takes its own time and it involves certain amount of expenses. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಆದವಾಗ ಅದು ಅನುಕೂಲತೆಯೇ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕುಗಳು, ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾವಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈಸಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದವಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಎರಡು ಮಂದಿ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಮೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆವಾಗ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯಾವಕಾಶದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ಒಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ವೆಚ್ಚದಾಯಕನೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆ ಏನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ lengthy of time consuming in its formation, and on the expense side we can save. So by that easily we can start our business under this form of ownership. It is one advantageous. Only by 2 persons is enough. It is not difficult to bringing together of 2 interested persons in the business. So it is one of the advantages. And balanced decision making. In initially, as already told, that this partnership firm is coming into an existence to overcome the difficulties of proprietary form of business organization. What is the difficulties in proprietary? There is a difficulties involved in decision making. There is imperfect decisions, one man decisions. He himself is the decision maker. He himself, only the individual, he himself is the think tanker of that business. He is to decide, and he himself is to put his best of the efforts in implementing of his decisions. So one man's decisions never be perfect, because ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಯ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತವೆ. ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾವಾಗ ಹಲವಾರು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾವಾಗ ಆ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್, decisions regarding the various activities of the business are taken in consultation, in exchange of ideas of 2 or more persons. 2 or more persons may be of different expert knowledge, different skill, expert in different fields. They will give their valuable ideas. By taking into consideration of these valuable ideas of 2 or more persons, decisions will be taken. So that decisions will be effective decisions. Because here, suppose if there is a 4 partners in a partnership firm, one may be contributing or possessing huge amount of the capital, another one may be possessing little amount of capital and little more amount of knowledge of production, one may be expert in sales, one may be expert in accounting,
ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವಿಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ in this form of business organizations. So balanced decision making, expertise of each and every or two or more persons are taken into consideration while taking up the decisions, so that decisions ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಇನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಲುಗಾರರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲ್ಪಡುವುದರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಲುಗಾರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಫೀಲಿಂಗು, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ನಿರ್ಣಯ, ಇದು ನಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಧಾರ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತವೋ ಅಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಲವಾರು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ವಿನಿಮಯದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಬಲ್, ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾದವಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ 2 to 50. ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಸ್ 50 ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ each and every partners while entering to partnership agreement may bring certain amount of the capital. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ತಂದರೂ ಕೂಡ 50 ಜನ ಅಲ್ಲಿ 10,000 50ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಆದವಾಗ 50 ಜನರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ 10,000 ಅಂತಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ 50 ಜನರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬಂಡವಾಳದ ಮೊತ್ತ 5 ಲಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. 50 ಲಕ್ಷನೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ there is a more amount of resources. With this huge amount of the funds we can carry on our business. It is an advantageous because with this huge amount of the funds we can carry on our business in a large scale. We can expand our business. We can take use of the new business opportunities if there is no problem of, if there is no lack of resources. We can
ಫೇಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದ್ದಿರ್ತವೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತಾದವಾಗ ನಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಅವಕಾಶ, ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೆರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂಡವಾಳದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಾರ್ಮ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ. That limitations are overcome in this partnership firm because there will be a contribution of the efforts of 2 or more persons, contribution of funds from 2 or more persons, and also there is a managerial ability. This 2 or more persons from different field may bringing together. With this we can avoid the lack of managerial ability, which is one of the drawbacks of proprietary firm. So on that ground, so this more funds is one of the advantages. ಅನುಕೂಲತೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೋರ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ sharing of risk. Sharing of risk. Risk are shared or spread between number of partners 2 to 50. Burden of risk is reduced. So individually each partner's burden of risk is very less. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಲುಗಾರನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಭಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಡ್ ಅಮಂಗ್ 2 or more persons. This reduces the burden of risk to each and every partners. So this is benefit because it encourages or it reduces the tension among the partners about this overburdening of losses. ನಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದನೋ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆದರೆ 1-2 ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ನಷ್ಟನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ನಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟನೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು, ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಳೆ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಷ್ಟ ಏನೇ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಅವನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಫ್ರೀ, ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ best of the efforts of each and every partners in a day-to-day conduct of the activities of the business organization. So with this what we can minimize the waste cost with a minimum amount of inputs, maximum amount of outputs we can derive. With a minimum amount of the efforts, maximum amount of the results we can achieve. Only when the each and every partners are enthusiastic to put their best of the efforts, this is possible only if they are properly motivated. So this burden of risk, reduction in the risk is one of the motivating factors to increase the willingness of the partners in putting their best of the efforts. So this is possible in a partnership firm because of this sharing of the risk is one of the advantages. And one more here is that maintaining of the secrets. The success of the business depends on maintaining of the secrets. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. So this maintaining of the secret is possible in this partnership firm because the minimum number of the partners 2 to 50, they themselves are the owners, they themselves are the managers. Each and every things of the business are known only to the partners because the books of accounts of this partnership firm will not be publicized. They are not bound to ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಇದರ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ತೆರೆದಿಡಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. Even though there is number of the benefits, this partnership form of business ownership also not free from limitations or drawbacks. So this partnership form of business ownership also suffers from certain limitations, certain loopholes, certain drawbacks. So these disadvantages or demerits of partnership we will continue in the next classes. Thank you.